राजन मह तू राजा कहिए है, भूमन मैं भूमा ठाकुर मैं ठकुराई तेरी। कोमन सिर कोमा पिता मेरो बड़ो तनि अगमा, उस्तत कमन क्रीजय करते पेख रहे बिस्मा। शातर धारी क्षत्रिपत शैल रूप शतनाथ, छावनी कर छाया बर क्षत्रिपत गाइयै। बिस्मनाथ बिस्वंबर बैदनाथ बालाकर, बाजीगर बाण धारी बंधन बताइए। न्योली कर्म दूधा धारी, विद्या धार ब्रह्मचारी। ध्यान को लगावै नायक, ध्यान हो ना पाइए। राजन के राजा महाराजन के महाराजा, ऐसो राज छोड़ और दूजा कौन त्याइए। राजान राज आन आन पान, देवान देव उपमा महान। सतगुरु जुग जुग अटल दीन दुनिया दे मालक, शब्द गुरु प्रतख गुरु पूरा गुरु समरथ गुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी दी अपार रहमत दा सदका समूह गुरु कियां संगतां खुशियां साझियां करदियां होईयां रसना पित्र करियो आखियो सतनाम श्री वाहिगुरु। मेरे साहिब सच्चे पातशाह जी ने महान कृपा कीती है। सतगुरु जी ने सुभाग समा बनाया है। कुर्बान जाई उस वेला सुहावी, जित तुमरे द्वारे आया। वो घड़ी वो वेला, वही वेला अमृत का वेला है। वो वेला अमृत वेला है, जिस वेले मन कीता समा बनिया गुरु ने चरणों में थां दिती। भगत तेरे मन भावदे दर सोहन कीरत गावदे, सेई तुदनो गावन जो तुद भावन। साहब आखदे ने हाँ कुर्बान जाई तेरा नाव है, जिसनो बख्श लहे मेरे प्यारे। सो जस तेरा गावे। दीन दुनिया दे मालक ने कृपा कीती है। आओ बाकी रहिंदे समय अंदर तुहाडे नाल इतिहास दी विचार कर सकां। आखियो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। लख खुशियां पातशाहियां जे सतगुर नदर करे। जदों अकाल पुरख रहमतां दे घर विच आवे, खुशियां बख्शिश करे, नदर सवली कर देवे ते लखां खुशियां लखां पातशाहियां बख्श देवे। सतगुरु साहब सच्चे पातशाह जी ने यह समझाया है कि उस परमात्मा की नदर सवली हो जाए तो लखां खुशियां लखां पातशाहियां। पर नाल यह भी आख्या नदर उपट्ठी जे करें सुल्ताना घाव कराइंदा, दर मंगन भिख ना पाइंदा। है तो सतगुरु की नदर की बात है। सतगुरु आखदे तना सवारे नानका जिनका नदर करे। जिन्हां दे उपर नदरे कर्म हो जावे उन्हां दा बेड़ा पार हो जाता है। गुरदेव कलगियां वाले मालक सतगुरु जी दे आगमन की खुशी साझी करदे आ। उन्हां दे आगमन नूं समर्पित आप जी दे नाल प्रसंग साझा करदे आ कि अकाल पुरख साहब सच्चे पातशाह जी ने गुरु कलगीधर सच्चे पातशाह जी दी दशमेश पिता दी जो वार्तालाप जो विचार हुई उस वक्त का नक्शा ढाडी जत्था में बेनती करदा।
संग करो सहायता जदों मैं बुलावा, अंग संग करो सहायता मैं जदों बुलावा, अंग संग करो सहायता मैं जदों बुलावा। ठाढ़ भयो मैं जोर कर, बचन कहा सिर न्याय, पंथ चला तब जगत में जब तुम करहो सहाय। ਸਾਹਿਬ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਮਾਲਕ ਜੀ ਦੇ ਆਗਮਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਦੀ ਬਾਤ, ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਲਾਲ ਚੰਦ ਸੁਭਿੱਖੀਏ ਖੱਤਰੀ ਤੇ ਮਾਤਾ ਬਿਸ਼ਨ ਕੌਰ ਜੀ ਦੀ ਸੁਪੁੱਤਰੀ ਬੀਬੀ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਵਿਆਹ ਹੋਏ ਨੂੰ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ। अब मोहे अपनी कथा बखानो, तब साध जे विद मोहे आनो। उस संकल्प तो पता लगता है तात मात मुर अलख आराधा बहुविद जोग साधना साधा। मालक जी ने बड़ी लंबी तपस्या की थी, बड़ी लंबी बंदगी की थी। साहिब जी ने उस दास्तान को बयान किया है। ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਬੱਸੇ ਗ੍ਰਾਮ ਬਕਾਲੇ, ਕਿ ਬਾਬਾ ਮੇਰਾ ਬਕਾਲੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਬਕਾਲੇ ਹੈ ਤੇ ਬਾਬੇ ਬਕਾਲੇ ਦੰਬੀਆਂ ਪਖੰਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਦਾਵਾ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਧੀਰ ਮੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਹੈ, ਦਾਦਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਦਾਦਾ ਬਣ ਕੇ ਬਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ? 22 ਮੰਜੀਆਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, 22 ਗੁਰੂ ਬਣ ਗਏ, ਪਰ 22 ਦਾਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬੰਸਾਵਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਹੀ ਘਰਾਣਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੂਸਰੀ ਲਾਈਨ ਚਲਾ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦਾਦਾ ਹਨ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਤੇ ਪੜਦਾਦਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦਾ ਸਕਾ ਭਰਾ ਵੀ ਦਾਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦੋ ਸੁਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਨੇ ਤੇ ਦਾਦਾ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਧੀਰ ਮੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਹੀ ਇਹ ਦਾਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਨਕਲੀ ਗੁਰੂ ਤੇ ਅਸਲੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਅਸਲੀ ਗੁਰੂ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਕਾਂਤ ਚਿਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਵ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੁਬਾਣੇ ਦਾ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਆਇਆ ਹੈ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰ ਦਾਤਾ ਗੁਰ ਹਿਵੈ ਘਰ, ਗੁਰ ਦੀਪਕ ਤਿਹੁ ਲੋਏ, ਅਮਰ ਪਦਾਰਥ ਨਾਨਕਾ ਮਨ ਮਾਨਿਆ ਸੁਖ ਹੋਏ। ਗੁਰੂ ਦਾਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਗੁਰੂ ਦਾਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੰਗਤਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੁਬਾਣੇ ਨੇ ਮੋਹਰਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 5 ਟੇਕੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਾਚਨਾ ਕਰ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਮੰਗਤਾ ਇਹ ਦਾਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਟੇਕਦਾ ਭਾਈ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੁਬਾਣਾ ਧੀਰਮਲ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ
ਤੇ ਉਸਨੇ ਆਓ ਭਗਤ ਬੜੀ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਕਹੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਕਰਦਾ ਏ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਕੋਈ ਸੱਚਾ ਆਵੇਗਾ, ਨਾਲੇ ਆਪਣੀ ਭੇਟਾ ਪੂਰੀ ਮੰਗ ਲਵੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਖਦੇ ਵਾਅਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਭੇਟਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਭੇਟਾ ਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਰਹਿ ਗਈ। ਕੋਠੇ ਤੇ ਚੜ ਗਿਆ, ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਗੁਰੂ ਲਾ ਦੋ ਰੇ, ਗੁਰੂ ਲਾ ਦੋ ਰੇ। ਭੁੱਲੀਏ ਸੰਗਤੇ ਗੁਰੂ ਲੱਭ ਗਿਆ ਜੇ, ਸੱਚਾ ਗੁਰੂ ਲੱਭ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਰਹੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਗੁਰਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਲਗਭਗ 27 ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਕੋਈ ਪੁੱਤਰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਮਹਾਬਲੀ, ਪਰਉਪਕਾਰੀ, ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧਾ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਸਾਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲੰਬੀ ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਸਦਕਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵੱਲੋਂ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁਕਮ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੈ ਕੇ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸੁਤ ਤੋਹੇ ਨਿਵਾਜਾ, ਪੰਥ ਪਰਤੁਰ ਕਰਬੇ ਕੋ ਸਾਜਾ, ਤਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹਮਾਰਾ ਭਇਓ ਪਟਨਾ ਸ਼ਹਿਰ, ਵੇਖਿਆ ਭਵ ਲਿਓ। ਪਟਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਦੀ ਗੋਦ 23 ਪੋ 1723 ਬਿਕਰਮੀ ਪੋ ਸੁਦੀ 7ਵੀਂ ਨੂੰ 22 ਦਸੰਬਰ 1666 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਹ ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਮਰਦ ਅਗੰਬੜਾ ਵਰਿਆਮ ਇਕੇਲਾ। ਉਹ ਮਰਦ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਗੰਬੜਾ ਉਹ ਸਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਵੀ ਦੂਰ ਅਗੰਮ ਹੈ, ਅਗੋਚਰ ਹੈ। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੋਥੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਵਹਿ ਉਪਜਿਓ ਚੇਲਾ ਮਰਦ ਕਾ, ਮਰਦਾਨ ਸਦਾਏ, ਜਿਨ ਸਭ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਕੋ ਜੀਤ ਕਰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਚੁਲਾਏ। ਹੁਣ 10ਵੇਂ ਅਵਤਾਰ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਆਗਮਨ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਆਗਮਨ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਟਨੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇਸ ਰਚਨਾ ਰਾਹੀਂ ਢਾਡੀ ਜੱਥਾ ਇਉਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ।
ਲੱਖਾਂ ਪਾਪੀਆਂ ਦੇ ਬੇੜੇ ਤਾਰਦਾ ਜਿਸ ਜਿਸ ਨੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਭਲਾ ਵਿੱਚ ਕਾਜ ਸਵਾਰਦਾ ਏ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਨशाह ਦੇਰ ਨਾ ਲਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਦੇਰ ਲਾਈ ਕਿਉਂ ਕੀ ਵਿਚਾਰਦਾ ਏ ਢੀਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਰਸ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਰੂਪ ਦਿਸੇ ਪਰਵਦਗਾਰ ਦਾ ਏ ਮੈਨੂੰ ਰੂਪ ਦਿਸੇ ਪਰਵਦਗਾਰ ਦਾ ਏ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਆਗਮਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪਟਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਗਈਆਂ। ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਢਾਕਾ ਵਿਖੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਉਧਰੋਂ ਇੱਕ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਪਟਨੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰੂ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਭਲੀ ਕਰੇਗਾ, ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਜਪਨਾ, ਹਮਾਰਾ ਕਬੀਲਾ ਬੜੀ ਹਵੇਲੀ ਮੋ ਰੱਖਣਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਜਦੋਂ ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਟਨੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਥਾਂ ਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਸਨ। ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਦੋ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰਾਇਆ, ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਕਰਾਇਆ, ਉਹ ਮਨੁੱਖੀ ਲਹੂ ਡੁੱਲਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਗਾਂਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰੇ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਬੀਲਾ ਵੱਡੀ ਹਵੇਲੀ 'ਚ, ਹਵਾਦਾਰ ਹਵੇਲੀ 'ਚ ਰੱਖਣਾ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋਗੇ ਗੁਰੂ ਥਾਂ ਪਾਵੇਗਾ। ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਮਾਤਾ ਗੋਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਗੋਦ, ਸਾਹਿਬ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ। ਮਾਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਖੂਬ ਮਠਿਆਈਆਂ ਵੰਡੀਆਂ, ਵਧਾਈਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਤਾਂਤਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਵਧਾਈਆਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਧਾਈ ਦੇਣ ਆਵੇਗਾ ਉਹਦੀ ਤਲੀ ਹਰੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਉਸ ਉੱਚੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਗਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਧਾਈ ਲੈਣਾ ਤੇ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਵਧੋ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਵਧੀ ਵੇਲ ਬਹੁ ਪੀੜੀ ਚਾਲੀ, ਧਰਮ ਕਲਾ ਹਰਬੰਧ ਵਾਲੀ। ਜੰਮਿਆ ਪੂਤ ਭਗਤ ਗੋਬਿੰਦ ਕਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਮਾਲਕ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੀ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ, ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਚੜਿਆ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਕੁਝ ਖੱਟੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਚੜ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਜੋ ਈਸਵੀ ਸਨ, ਈਸਵੀ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਅੱਜ ਚੜਿਆ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਕਰੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰ ਪਲ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਮੁੱਚੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੀ। ਆਖੋ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੰਕੋਚਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਅਗਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਓ
ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਵੱਦੀ ਟਕਸਾਲ ਵਾਲੇ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਨਿਰਮੋਲਕ ਹੀਰਾ ਆਨੰਦ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਬਰ ਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਓ ਆਇਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਆਖਿਓ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ